तो सभी 10वीं कक्षा के छात्रों को मैं स्टडी विद टीचर एजुकेशन चैनल पे आमंत्रित करती हूँ। मैं हूँ वीरश्री। तो चले बच्चों, आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। गद्य पाठ गिल्लू। तो इस गिल्लू पाठ को या रेखा चित्र को मैं 2 भागों में बांटना चाहती हूँ। तो पहले वीडियो में हम गिल्लू पाठ की विधा, इस पाठ के लेखिका परिचय और इस पाठ के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है, साथ ही साथ इस गिल्लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे बच्चों। तो इस वीडियो को पाने के लिए आपको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करना है। तो चले बच्चों, गिल्लू पाठ के बारे में देखेंगे। तो इस पाठ के लेखिका है महादेवी वर्मा। तो इस पाठ के द्वारा हम स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ। पशु पक्षियों के स्वभाव, उनकी जीवन शैली, पशु पक्षियों ಒಂದು स्वभाव, जीवन शैली, साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸತಕ್ಕಂತ ಬಗೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈಗ ಲೇಖಕಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ। तो यहाँ पर एक शब्द है लेखिका। यह तो लेखक का अन्यलिंग रूप है। लेखक, लेखिका। लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या है बच्चों? लेखिका है। तो यहाँ पर प्रश्न भी बन सकता है कि लेखक इसका अन्यलिंग रूप क्या है? तो आप लिख सकते हैं कि लेखिका। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवियत्री है। ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕವಿಯತ್ರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ महादेवी वर्मा। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 फर्रुखाबाद में हुआ। ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಧುನಿಕ ಮೀರಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ। ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು? 24 ಮಾರ್ಚ್ 1907 को। ಎಲ್ಲಿ? ಫರ್ರುಖಾಬಾದದಲ್ಲಿ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमा रानी। ಅವರ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್, ताई हेमा रानी। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। ಅವರು ಪ್ರಯಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ? ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಂಎಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका का पद संभाला। ಅವರು ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದೊಳಗ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ प्रारंभिसिद्रु। तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग शब्द है प्रधानाध्यापिका, तो इसका पुल्लिंग शब्द है प्रधानाध्यापक। महादेवी वर्मा जी ने गद्य पद्य दोनों की रचना की है। ಅವರು ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಎರಡೂಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, संध्यागी, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलनचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ಏನು? ಅವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತ ರಚನೆಗಳು। महादेवी वर्मा जी को सेक्सीरिया, मंगला प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त है।
ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸೆಕ್ಸಿರಿಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಮಂಗಲಾ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ದ್ವಿವೇದಿ ಪದಕಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. उनकी यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया है. ಅವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾಮ ಕೃತಿಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. इस महान रचनाकार का निधन हुआ सितंबर सन 1987 को 1987ರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಯಾರು ಮಕ್ಕಳೇ? लेखिका महादेवी वर्मा जी. तो चले बच्चों, पहले हम गिल्लू के बारे में जान लेंगे. तो यहाँ पर हमारे साथ चर्चा करने आ रहे हैं लेखिका महादेवी वर्मा जी. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से च्वाल जैसा खेल रहे हैं. अचानक ಒಂದು ದಿನ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಮರೆ ಕೆ ಬರಾಮದೆ ಮೇ ಆಕರ್ मैंने देखा, ರೂಮಿನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ರು, ಎದ್ದು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ ಬರಾಮದೆ ಮೇ ಆಕರ್ मैंने देखा, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ. एक गमले के चारों ओर चोंचों से च्वाल जैसा खेल रहे हैं. ಒಂದು ಗಮಲ ಎನಿ ಕುಂಡಾಲಿ ಹೂದಾನಿ, ಅದರಿಂದ ಆ ಹೂದಾನಿಯ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಚೋಂಚೋಸೆ ತಮ್ಮ ಚುಂಚಿನಿಂದ ಚ್ವಾಲ್ ಮುಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ? ಆಟ ಆಡ್ತಿವೆ. ಯಾರು? ಕಾಗೆಗಳು. यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है. काकभुसुंडी कैसी है? विचित्र पक्षी है. क्यों विचित्र पक्षी है? इसे एक साथ समाधारी, अनाधारी, अति सम्मानित, अति अवमानित, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಮಾಧಾರಿತ, ಅನಾಧಾರಿತ, सम्मानित ಮತ್ತು ಅತಿ ಅವಮಾನಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, बेचारे ಪುರ್ಖೇನಿ ಪೂರ್ವಜರು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಗರುಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನ ಮಯೂರ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ और न ಹಂಸ ಕೆ, ಅವರು ಮಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ನವಿಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಹಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. उन्हें पीतर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए, पीतर पक्ष, ಪಿತಾನಿ अपने ಪೀತರ್ ಪಕ್ಷ, ತಂದೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಕಾಕ್ ಬನ್ಕರ್ ಹಿ ಅವತೀರ್ಣ ಹೋನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಅವರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಏನಾದರೂ ಕುಚ್ ಪಾನೆ ಕೇಲಿ, ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಾಕ್ ಬನ್ಕರ್, ಕಾಗೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपना आने का मधुर संदेश. ಕಾಗೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ? ನಮ್ಮ ದೂರಸ್ಥ ಪ್ರಿಯಜನೋಂಕು, ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಒಂದು ಬರುವ ಮಧುರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರ ಮೇ ಹಿ ದೇನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೇ. ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ, ಮಧುರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಅಂತಂದ ಅವಮಾನಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ,
ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗಲೂ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ನುಗ್ಗಿದರೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕಾಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಮಾನಿತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಪಾರಾಗ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ತೀರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂರ್ವಜರು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ तो यहाँ पर 2 अंक के लिए आपको यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इसका क्या लिखना है आपको। एक साथ समाधारित है, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित। तो इस तरह कौवे भी एक विचित्र पक्षी है। तो यहाँ पर आपको एक टिप्पणी भी दिया गया है कि काकभुशुंडी। काकभुशुंडी का अर्थ होता है पुराण कथाओं में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में ಸ್ವೀಕಾರ गया है। ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಗುರು ಯಾರು, ಕಾಗೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। ಮೇರೆ ಕಾಕ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ವಿವೇಚನ ಮೇ ಅಚಾನಕ ಬಾಧಾ ಆ ಪಡಿ। ನಾನೇನು ಒಂದು ಕಾಗೆಯ ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಕೂತಿದ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡೆತಡೆ ಬಂತು। ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಯೋಂಕಿ गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। गमले और दीवार की संधि में छिपे ಆ ಒಂದು ಹೂದಾನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಛೋಟೆ ಸೆ ಜೀವ್ ಪರ್ ಮೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಯ ಕಡೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಯಿತು। ನಿಕಟ ಜಾಕರ್ ದೇಖಾ, ನಾನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ। ಗಿಲಹರಿ ಕಾ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ, ಗಿಲಹರಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಪು ಇದೆ। ಜೋ ಸಂಭವತಃ ಘೋಸ್ಲೆ ಸೆ ಗಿರ್ ಪಡಾ ಹೈ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಪಂಜರದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆ। और अब कौवे जिससे ಸುಲಭ ಆಹಾರ खोज रहे हैं, ಆದರೆ ಕಾಗೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೂ ತಿಂತಾ ಇವೆ। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय यानी दो जो कौवे हैं, तो उनसे क्या हो गए हैं, उनके चोंचों से ಅವುಗಳ ಚುಂಚಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಾಯ ಬಹಳವಾಗಿದೆ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಥರ। ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ। ಅತಃ ವಹ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ ಸಾ ಗಮಲೆ ಸೆ ಚಿಪ್ಕಾ ಪಡಾ ಥಾ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕುಂಡಾಲಿಗೆ ಅಂಟುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ। सबने कहा कौवे की चोंचों का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಗೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಈ ಗಾಯದಿಂದ ಈ ಜೀವ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ। ಇಸ್ಸೆ ಐಸೆ ಹಿ ರಹನೆ ದಿಯಾ ಜಾಯ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ಹಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನಿಗಿರಲಿ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಪರಂತು ಮನ್ ನಹಿ ಮಾನಾ, ಉಸೆ ಹೌಲೆ ಸೆ ಉಠಾಕರ್ ಅಪ್ನೆ
कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर गांव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಲೇಖಿಕಾ ಅವರು उसे नहीं माना, ಯಾವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹೌಲೆ ಸೆ ಉಠಾಕರ್, ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಮರೇಸ್ ಮೇಲಾಯಿ, ತನ್ನ ರೂಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. रुई से रक्त पोंछकर, रुई ಏನಿ ಹತ್ತಿ, ಹತ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಒರೆಸಿ ಗಾಂವ್ ಪರ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಕಾ ಮರ್ಹಮ್ ಲಗಾಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. कई घंटे के उपचार के बाद उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು बिट्रू। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों ನನ್ನೇ ಪಂಜೋಸಿ ಪಕಡ್ಕರ್, ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಪಂಜೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನನ್ನೇ ಪಂಜೋಸಿ ಪಕಡ್ಕರ್ ನೀಲೆ ಕಾಂಚ್ಕೆ, ನೀಲಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಾಜಿನ मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಾಕತ್ತಿತ್ತು, ನೀಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಜಿನ ಮುತ್ತಿನಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ. 3-4 ಮಾಸ್ ಮೇ ಏಕ ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಮೈ ಮೇಲೆ 3-4 ಮಾಸ್ ಮೇ, 3-4 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಯಿತು. 3-4 ತಿಂಗಳ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬಂದು, ಜಬ್ಬೆದಾರ್ ಪೂಂಜ್, ದಪ್ಪದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಂಜ್, ಅಳಿಲಿನ ಒಂದು ಬಾಲವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಳಿಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. और चंचल चमकीले आंखें, चंचल उनके आंखें कैसे हैं, चंचल है, ಚಂಚಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲು. ಮಾದೇವಿ ಏನು ಮಾಡಾಕದಾಳು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಲೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕಾಲು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಪಡ್ದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲು, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿತು, ಚಂಚಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಬ್ಕೋ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರ್ನೆ ಲಗಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಮ್ಮುಸೆ ಗೆಲ್ಲು ಕರ್ಕರ್ ಬುಲಾನೆ ಲಗಿ, ಮಾದೇವಿ ಏನು ಮಾಡಕತ್ರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೆಲ್ಲು. मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर, ನಾನು ಹೂವನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ, ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ रुई बिछाकर, ಅದಕ್ಕೇನು ತಗಲಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಸಿ, ಉಸೆ ತಾರ್ ಸೆ ಕಿಟಕಿ ಪರ್ ಲಟಕಾ ದಿಯಾ, ಒಂದು ತಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಿಟಕಿಗೆ ಲಟಕಾಯಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ನೇತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ. 2 ವರ್ಷ ವಹಿ ಗೆಲ್ಲು ಕಾ ಘರ್ ರಹಾ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅದೇ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು, 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾರ್ದು, ಗೆಲ್ಲುದು. ವಹ ಸ್ವಯಂ ಹಿಲಾಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಮೇ ಝೂಲ್ತಾ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ತೂಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे से भीतर और खिड़की से बाहर, ತನ್ನ ಗಾಜಿನ ಮುತ್ತಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಮರೆಗೆ ಭೀತರ್, ಆಂಖೋ ಸೆ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರೂಮಿನ ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಒಳಗಡೆ, ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ ಸೆ ಬಾಹರ್, ನ ಜಾನೆ ಕ್ಯಾ ದೇಖ್ತಾ ಸಮಜ್ತಾ ರಹತಾ ಥಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡಿದ್ರು, ಏನು ನೋಡ್ತಿತ್ತೋ, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. परंतु उसकी समझदारी और ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ पर सबको ಆಶ್ಚರ್ಯ होता है, ಆದರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಜಬ್ ಮೇ ಲಿಖನೆ बैठती, ಮಹಾದೇವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು, ಲಿಖನಾ, जो कविता लिखना, लेख लिखना, इस तरह जब मैं लेखने बैठती, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की
उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। क्या किया? तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, ಮಹಾದೇವಿ जी का ಧ್ಯಾನ ಆಕರ್ಷಿತ करने के लिए, ಅವರ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏಕ್ ಅಚ್ಚಾ ಉಪಾಯ ಖೋಜ್ ನಿಕ್ಲಾ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಉಪಾಯವನ್ನ ಹುಡುಕಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 2 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಹ ಮೇರೆ पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಹತ್ತಿರ, ಪೈರ್ ತಕ್ ಆಕರ್, ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುದು. ಫಿರ್ ಉಸಿ ತೇಜಿ ಸೇ ಉತ್ತರ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏರಿತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಿತ್ತು. ಉಸ್ಕಾ ಯಹ ದೌಡನೆ ಕಾ ಕ್ರಮ ತಬ್ ತಕ್ ಚಲ್ತಾ. ಅದರ ಒಂದು ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆ, ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದು, ಮ್ಯಾಗ ಅದರ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಬ್ ತಕ್ ಮೈ ಉಸೆ ಪಕಡ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ನ ಉಡ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಕಭಿ ಮೈ ಗಿಲ್ಲು ಕೋ ಪಕಡ್ಕರ್ एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗಿಲ್ಲು ಕೊಪ್ಪ ಕಡ್ಕರ್. ಅವಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನು? ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಲೇಖನದ ಒಂದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನು? ನನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಿ ನಾನು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಲೇಖಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲು ಕೊಪ್ಪ ಕಡ್ಕರ್, ಅದನ್ನು ಗಿಲ್ಲುವನ್ನು, ಅಳಿಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏಕ್ ಲಂಬೆ ಲಿಫಾಫೆ ಮೇ, ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು? कि उसके अपने दोनों पंजों और सिर के अतिरिक्त, ಮುಂದಿನ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು, ಪಂಜೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು, ಮುಖವನ್ನು, ತಲೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು, अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता था. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ದೊಳಗೆ ಹಾಕೋದು, ಸುತ್ತೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರಗಿನ 2 ಕೈಗಳು, ಮುಂದಿನ 2 ಕೈಗಳು ಮತ್ತೇನು ತಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದು. ಇಸ್ ಅದ್ಭುತ स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर, ನೋಡ್ರಿ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಗೋಡೆಯ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಖಡಾ रहकर ನಿಂತು, वह अपनी चमकीले आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था. ಯಾಕೆನೋ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು? ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಒಂದು ಪೇಪರ್ದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಕುಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಭೂಕ್ ಲಗ್ನೆ ಪರ್ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಕರ್ಕೆ ಮಾನೋ ವಹ ಮುಜೆ ಸೂಚನಾ ದೇತಾ ತಾ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಣ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಕರ್ಕೆ, ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸೌಂಡ್, ಅದು ಚಿಕ್ 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 ಅಂತಂದು ಅದ್ರ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಆಕೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಳು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಜು ಯಾ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಿಲ್ ಜಾನೆ ಪರ್, ಕಾಜು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಖುಷ್. उसी स्थिति में लिफाफे में बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे ಕುದರ್ತಾ रहता. ನೋಡ್ರಿ, ಆ 2 ಹೊರಗೇನು ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಆಗಲಿ ಕಾಜು ಆಗಲಿ ತಿಂದು ಅದೇ ಮತ್ತು ಲಿಫಾಫೆಯೊಳಗೆ ಅದೇ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫಿರ್ ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಜೀವನ ಕಾ ಅಂತಿಮ ವಸಂತ ಆಯಾ. ಪ್ರಥಮ್ ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಜೀವನ ಕಾ ಪ್ರಥಮ ವಸಂತ ಆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಬಂದು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಬಾಹರ್ ಕಿ ಗಿಲಹರಿಯಾ खिड़की की जाली के पास जाकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಅಳಿಲುಗಳು ಸಹಿತ ಹೊರಗಿನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇದರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಚಿಕ್ 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 ಅಂತಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಜನಾಂಗ ಇವರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರು, ನನ್ನ ಹಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತು. गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೆಲ್ಲು ಕೋ ಜಾಲಿ ಕೆ ಪಾಸ್ बैठकर, ಜಾಲಿಯ ಒಂದು ಜಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ನೆ ಪನ್ಸೆ ಬಾಹರ್ ಜಾಗತೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಕೆಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಉಸ್ಕೋ ಲಗಾ ಕಿ ಉಸ್ಕೋ ಮುಕ್ತ ಕರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮಹಾದೇವಿಯವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮೇನೆ ಕೀಲೆ ನಿಕಾಲ್ ಕರ್, ಕೀಲಿ ತೆಗೆದಳು. ಜಾಲಿ ಕಾ ಏಕ ಕೋನ ಖೋಲ್ ದಿಯಾ, ಜಾಲಿಯ ಒಂದು ಆ ಜಾಳಿಗೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಮನೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು, ಅದರ ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಳು. ಇಸ್ ಮಾರ್ಗ ಸೆ ಗಿಲ್ಲು ನೆ ಬಾಹರ್ ಜಾನೆ ಪರ್ ಸಚ್ಮುಚ್ ಹಿ ಮುಕ್ತಿ ಕಿ ಸಾಸ್ ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇತನೆ ಛೋಟೆ ಜೀವ್ को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचना भी एक समस्या ही था. ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲದ ಮಹಾದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಚಿಂತೆ, ಇಷ್ಟು ತನ ಏನೇನು ಯಾರಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡೈತೆ, ಅದು ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇರೆ ಕಮರೆ से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता. ಕಿಟಕಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಮೇರೆ ಕಮರೆ ಸೆ ಬಾಹರ್ ಜಾನೆ ಪರ್, ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ಪರ್ ವಹ ಬಿ ಕಿಟಕಿ ಕಿ ಖುಲಿ ಜಾಲಿ ಕಿ ರಾಹ ಬಾಹರ್ ಚಲಾ ಜಾತಾ, ಆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಜಾಳಿಗೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಾನು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆರ್ ದಿನ್ ಭರ್ ಗಿಲಹರಿಯೋ ಕೆ ಝೂಂಡ್ ಕಾ ನೇತಾ ಬನ. ನೋಡ್ರಿ, ಲೀಡರ್ ಯಾರು ಇದೆ, ಗಿಲ್ಲುನೇ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಳಿಲುಗಳ ಲೀಡರ್ ಯಾರು, ಗಿಲ್ಲು. ಹರ್ ಡಾಲ್ ಪರ್ ಉಛಲ್ತಾ ಕೂದ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಂಗೆಯ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿತಾ ಇತ್ತು, ಕುಣಿತಾ ಇತ್ತು, कूदता रहता. और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता. ठीक 4 बजे, ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು, ತನ್ನ ಜೂಲಾದೊಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆನಂತರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. मुझे चौंकने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी. मुझे चौंकाने की इच्छा, ನನ್ನನ್ನು ಕರಿತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಕಬ್ और कैसे, ಕಬಿ ಫೂಲ್ದಾನೆ ಕೆ ಫೂಲೋ ಮೇ ಚುಪ್ ಜಾತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಾಲಿಯೊಳಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಬಿ ಪರದೆ ಕಿ ಚುನ್ನಟ್ ಮೇ, ಚುನ್ನಟ್ ಅಂದರೆ ತುದಿ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಗೊಂಡಿ, ಆ ಒಂದು ಪರದೆಯ ಒಂದು ಗೊಂಡಿ. और कभी ಸೋಂಜುಹಿ ಕಿ ಪತ್ತಿಯೋ ಮೇ, ಸೋಂಜುಹಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹೂವಿನೊಳಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗಿಲ್ಲು ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಂದರೆ ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. तो बच्चों, अभी तक हमने गिल्लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर चुके हैं. तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके
और दूसरे भाग को हम देखेंगे। धन्यवाद बच्चों। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।